Hello students, welcome to biology class. In the last class, we have studied semi-technical descriptions of typical flowering plants. So in this class, we will study description of some important families. So for this purpose, we should know the basics of taxonomy, that is plant taxonomy. Plant taxonomy is a branch of botany. It is a scientific study of identification, naming as well as classification of plants. So that in case of taxonomy, so mainly based on different characteristic features. Okay. So here, so general characteristic features we should write in sequences or in orders. General characteristic features. The first of all, habit. Plant habit. So it may be herbs or shrubs or trees, or they are annuals. So it may be biennials or perennials. Okay. So next is leaves. So phyllotaxy, the types of leaves. So it may be entire, that is simple, as well as compound. So regarding those phyllotaxy, there are three types. One is alternate, opposite, as well as world phyllotaxy. You should mention so types of these phyllotaxy. So next is inflorescence. So types of inflorescence you should mention here. Types of inflorescence. So there are mainly two types. One is racemose and one more is cymose inflorescence. So now regarding those venation, all those things you should mention here itself. Okay, venation. Now, so regarding those inflorescence, you should mention types. So either racemose or cymose. So next is flower. So bisexual or unisexual, actinomorphic, regarding those symmetry of a flower, actinomorphic, zygomorphic, epigynous, hypogynous, perigynous. So regarding those flower. So next one is the outermost whorl of a flower, that is calyx. So regarding those calyx, number of sepals. So if they are united or free, that is gamocephalous or polycephalous. Then you should mention estivation. That is the types of estivation. It may be valvate or imbricate or twisted or vexillary. Okay. Next, corolla. Here also you should mention number of petals.
Then union, gamopetalous, gamopetalous or polypetalous, as well as types of estivation. Okay, types of estivation. Now, next whorl. So, calyx, corolla, androecium. Third whorl of a flower. Androecium. So, number of stamens. Number of stamens. Now, union of stamens. Stamens, that is mono or bi or polyadelphous. Adelphous. Next is length of stamens. Length of stamens. Di or tetradynamous. Di or tetradynamous. Or it may be the, you can mention, so dithecous, like that, or the even the lobes of anther also you can mention here. Next is gynoecium. Number of carpels. Number of carpels. The union, it may be apocarpus or syncarpus. Now, number of locules. Number of locules. Whereas the ovary is inferior or superior. Inferior or superior. Inferior or superior position. Okay. So, next is after gynoecium, fruit. Fruit. You should mention the types of fruits. It may be fleshy or dry. Fleshy or dry, you should mention here. Types of fruits. Any types of fruits. Types. Next is seed. Seed. So, you should mention here the types of seed: endospermous, endospermous or non-endospermous, or non-endospermous. Non-endospermous. Okay. So, these are all the things. So, coming under, so general characteristic features. So, mainly, so those are all the things helps for writing floral formula as well as to draw floral diagram. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, in case of habits, herbs. So, non-woody plants, small non-woody plants are named as herbs. Shrubs, bushy natured, pode anta heltave. Okay, bushy natured and somewhat woody plants. Trees, thoda trees nimage already gotte ide. So, annuals, so based on their life span. Okay, annuals, biennials, perennials anta heltave alva. So, annuals, those plants, they can complete their life cycle in 1 year. Okay. Whereas biennials, they can complete their life cycle in 2 years. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇವನ್ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುನಃ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ತನಕ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಸೀಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಪೆರಿನಿಯಲ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ more than 2 years. So, now regarding those leaves, phyllotaxy, the
mode of arrangement of leaves on stem, is it, or branches, phyllotaxy. So leaves, it may be simple or compound based on even presence of leaflets ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಯಾವುದು ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಮೋಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಫ್ಲವರ್, you should mention, is it bisexual or unisexual, or it's coming under actinomorphic, zygomorphic. So there are 2 types based on the symmetry of a flower alva. Whereas epigynous, hypogynous, perigynous, the types based on the insertion of floral parts into the ಥಲಾಮಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫ್ಲವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಹೊರಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ನೀವು, ಏನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೋಸೆಫಲಸ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಎಸ್ಟೈವೇಷನ್ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಈಚ್ ಮೆಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಈಚ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ನಾವು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೋಸೆಫಲಸ್ ಫುಲ್ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೆಪಲ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗ್ಯಾಮೋಸೆಫಲಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಲಿಸೆಫಲಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಎಸ್ಟೈವೇಷನ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ನ ಎಸ್ಟೈವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಎಸ್ಟೈವೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರೋಲ್ಲಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದು, ಯುನೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್, ಪಾಲಿಪೆಟಲಸ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್, ಇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡಲಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಒಂದೇ ಬಂಡಲ್ ಇದೆಯೋ ಆರ್ 2 ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಎಡಲ್ಫಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಡಲ್ಫಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ, ಆಯಿತಾ. ಎಡಲ್ಫಸ್ ವರ್ಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ. ಆರ್ 3 ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, 4 ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಎಡಲ್ಫಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಎಡಲ್ಫಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಕೆಲವು ನೋಡಿ 2 ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು 4 ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈಗ 6 ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 4 ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಅದರ ಉದ್ದ ಲೆಂತ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವರ್ಡ್ ಡಿನಾಮಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡೈಡಿನಾಮಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾಡಿನಾಮಸ್, ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡಿನಾಮಸ್ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈನೇಷಿಯಮ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎಪೋಕಾರ್ಪಸ್, whereas they are united then it is said to be syncarpus. Okay, whereas locules, so chambers ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೇಂಬರ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯುನಿಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ ಬೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್, 2 ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಟ್ರೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ 3 ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ವಾ, ಟೆಟ್ರಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಥವಾ ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ 5 ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಓವರಿಯ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಚೇಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓವರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ, ಇನ್ಫೀರಿಯರಲ್ಲಿದೆಯಾ ಸುಪೀರಿಯರಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್, ಐದರ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಆರ್ ಡ್ರೈ. ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಲೆಗೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆರಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಗೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆರಿ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಡ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೋಕೋನಟಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಟೈಪು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸೀಡ್, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್.
ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಬರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್ representation of structure of flower, is it? That is the floral formula. So what about floral diagram? It is a diagrammatic or graphical representation of structure of a flower, alva. So it will provides the information about so different parts of a flower, their arrangements as well as relations they have with one another. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಬೇಸೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೊಲನೇಸೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಲಿಯೇಸೆ. So there are 3 families. So for that description purpose, so we should know that the vegetative characteristics as well as floral description, floral characteristics. Okay, so now let us see one by one. See here, the first one is Fabaceae. The vegetative characters, so which includes trees or shrubs or herbs, so root with root nodules. Okay, root with root nodules. So root nodules are structure found in the roots. So they are actually helps for nitrogen fixation. So a bacterium named as Rhizobium leguminosarum. Rhizobium leguminosarum, so found inside the root nodules of leguminous plants. Okay, root nodules of leguminous plants. So because this family Fabaceae was earlier named as Papilionoidea. It's earlier named as Papilionoidea. It's coming under the subfamily of family Leguminosae. Okay, so that's why Rhizobium leguminosarum, name of the bacterium, fixes atmospheric nitrogen in a structure named as root nodules, so that they have symbiotic relationship. That means ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸಾರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇವುಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಇರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್. ಇರೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಲೀವ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಪಲ್ವಿನೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲನ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿನೇಷನ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್
ವೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ವಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವಿನೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿನೇಷನ್. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವಿನೇಷನ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಇಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫ್ಲೋರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೊರೊಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್, ಗೈನೇಶಿಯಮ್, ಫ್ರೂಟು, ಸೀಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ರೆಸಿಮೋಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ಲವರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್, ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್. ಏನು ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಸೊ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಪಲ್ಸ್ 5, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಮೋಸೆಪಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಮೋಸೆಪಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯುನೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಾಗ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಸೊ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಪಲ್ಸ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರೊಲ್ಲಾ, ಪೆಟಲ್ಸ್ 5, ಪಾಲಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ಯಾಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಐ ಮೀನ್ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 5 ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 2 ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 2 ಜಸ್ಟ್ ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ ಇಡೋದು, ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಪ್ಯಾಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ here the posterior standard, 2 lateral wings, 2 anterior ones form a keel enclosing stamens and pistil. Then vexillary estivation, estivation ಏನು, vexillary ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ 10 in number, ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮೆನ್, ಆಯಿತಾ, ಸ್ಟೆಮೆನ್, ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ 10 in number, ಡೈಎಡಲ್ಫಸ್ ನೋಡಿ, 2 ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೈಎಡಲ್ಫಸ್, ಆಂಥರ್ ಡೈಥೀಕಸ್, 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೈನೇಶಿಯಮ್, ಓವರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಮೋನೋಲಾಕ್ಯುಲಾರ್, ಒಂದೇ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಚೇಂಬರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೋನೋಕಾರ್ಪೆಲರಿ, ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಒಂದೇ, ಯುನಿಲಾಕ್ಯುಲಾರ್, ಮೋನೋ ಆರ್ ಯುನಿಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಂತ. ಸೊ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್, ಲೆಗೂಮ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾವುದು, ಲೆಗೂಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೀಡ್ 1 to many ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟೈಪ್ಸ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದೇ ಅದು ಈ ಕಂಡೀಷನಿಂದ, ಫ್ಲವರಿಂದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲವರಿಂದ, ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಫ್ಲವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಏನು ಅಂತ, ಫ್ಯಾಬೇಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಪೆಡಿಸೆಲ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೆಝಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ
ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೆಡಿಸೆಲ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಪೆಡಿಸೆಲ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ತೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಜಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಫ್ಲವರನ್ನು ಸೆಜಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅದರ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪೆಡಿಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಫೈನ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಇಂಥ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಗೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯಿತು ಬರೆದು. ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫ್ಲವರಿಂದಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? K 5 ಇನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಗ್ಯಾಮೋಸೆಫಲಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸೆಫಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಗ್ಯಾಮೋಸೆಫಲಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಬರೀತೇವೆ? ಬ್ರಾಕೆಟಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರೀತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರಾಕೆಟಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರೀತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೊರೊಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕೊರೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಕೊರೊಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇನ್ ನಂಬರ್, ಆಯಿತಾ? ಇದು ಫ್ರೀ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಪಾಲಿಪೆಟಲಸ್, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ, ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಪಿಲಿಯೋನೇಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಈಗ C5 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದು ಹಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸೊ ನಾವಿದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್, ಸೊ 2 ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, 2 ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ 2 ಇದೆ, 2 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ಒನ್ಸ್. ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಇನ್ ನಂಬರ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ಬರೆಯುವ ಬದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ? 10 ಓಕೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡೈಎಡಾಲ್ಫಸ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 2 ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಂಡಲಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 9 ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಈಗ ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ದು. ಸೊ 9 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಂಡಲ್, ಇಲ್ಲಿಗ ನಾವು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು 9, ಟೋಟಲ್ 10 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗೈನೇಷಿಯಮ್. ಸೊ ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿಯಾ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿಯಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಓವರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸುಪೀರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಓವರಿ ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಮೋನೋಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಯೂನಿಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೀಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು, ಫ್ಲೋರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಂದಿದೆ,
ಆಮೇಲೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ 5 ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾಮೋಸೆಫಲಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೊಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್, ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೀಲ್ ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಎಡಲ್ಫಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ 2 ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ 9 ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಇನ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್. ವೆರಸ್ ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಮೋನೋಲಾಕ್ಯುಲರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದು, ಸೊ ಪೈಸಮ್ ಸೆಟೈವಮ್ ನಾವು ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡದ್ದು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೆಟಲ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ಇದೆ, 2 ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಿಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಡಾಲ್ಫಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಬಂಡಲ್, ಇದೊಂದು ಬಂಡಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್? ಅದು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ 5, ಕೊರೊಲ್ಲ 5 in number, but 1 plus 2 plus 2 united. Is it united? Whereas androecium, so 9 united, 1 will be free. Gynoecium superior as well as unilocular. Okay, so based on that we should draw the floral diagram. Okay, so let us see here. So idu first ಗೆ ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೇಲಿಕ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತು ಕೊರೊಲ್ಲದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್, 3rd ವರ್ಲ್, ಸೊ 4th ಒನ್ ಈಸ್ ಗೈನೇಷಿಯಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಟಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, 2nd ಒನ್ ಈಸ್ ಕೊರೊಲ್ಲ, 3rd ಒನ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4th ಒನ್ ಈಸ್ ಗೈನೇಷಿಯಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ಸ್ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ calyx 5 in number. Is it 5 in number? Calyx 5 in number, so that we should know the type of estivation. So evaluate here. Five in number. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸಿಂದು ಬರ್ದಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ದು ಕೊರೊಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊರೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 + 2 + 2 ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೊರೊಲ್ಲದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ so in case of this one, see ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೊಲ್ಲ ಪೆಟಲ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ 2 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 1 + 2 + 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಶುಡ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, first one,
second one 2, next third one, third one. Here you can going to see union. So union ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೊ 2 ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ವಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ 2 ಯುನೈಟೆಡ್ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂತರ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್. ಸೊ ನಂತರದ ವರ್ಲ್ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ 9 + 1 9 ಯುನೈಟೆಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ 9 ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ 9 + 1, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ 9 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. Here the stamens are 9 in number, so found in 2 bundles. So total 10 numbers of stamens. See here, so 9 and 1 is free. So in the last whorl is gynoecium. Last whorl is gynoecium, unilocular. Unilocular. Okay, gynoecium is unilocular. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊರೊಲ್ಲಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಗೈನೇಷಿಯಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಕೊರೊಲ್ಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್, ಗೈನೇಷಿಯಮ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮದರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೀಗೆ ಡಾಟಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಟ್. ಸೊ ಅದು ಸೊ ಮದರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮದರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಅದು ಡಾಟಿಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೊಲನೇಸಿ. Solanaceae. So before that you should know the economic importance of family Fabaceae. Okay, see here, economic importance of family Fabaceae. It may come for 2 marks purpose for your examination, I am telling. So economic importance, see many plants belonging to the family are the sources of pulses. See gram ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅರ್ಹಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಮ್, ಮೂಂಗ್, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋಯಾಬೀನನ್ನು, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಗೋಫೆರಾ, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಡೈ, ಕಲರಿಂಗ್ ಡೈ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಸನ್ ಇಂಪು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೋಡರ್, ಮೇವು, ಸೆಸ್ಬ್ಯಾನಿಯಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯಮ್, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋಡರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇವು. ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ಸ್, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲ್ಯುಪಿನ್ ಇದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೀ ಇದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೀ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಲಿಯಾತಿ, ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಮುಲಿಯಾತಿ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬರೀ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಜಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರಾಯಿತು. ಸೊ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ಗ್ರಾಮ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿತಾ. ಗ್ರಾಮ್ ಸೀಡ್ ಇದು ಪಲ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಇದು ಅರ್ಹಾರ್,
ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಸೆಮ್ ಸೀಡ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್. ಇದು ಸೋಯಾಬೀನ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪಲ್ಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಗೋಫೆರಾ, ಸೊ ಡೈ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸನ್ ಹಿಂಪ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಸ್ಬ್ಯಾನಿಯಾ ಫೋಡರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರೈಫೋಲಿಯಮ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೋಡರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೋಡರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇವಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಲ್ಯುಪಿನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವೀಟ್ ಪೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೊ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಲನೇಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊಲನೇಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬೇಸೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ಸೊಲನೇಸೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹರ್ಬ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಂತ, ಹರ್ಬೇಷಿಯಸ್, ಸೊ ನಾನ್ ವುಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರ್ಯಾರ್ಲಿ ವುಡ್ಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೂ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಏರಿಯಲ್, ಸೊ ಫೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಏರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್, ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಹೋಲೋ, ಹೇರಿ ಆರ್ ಗ್ಲಾಬ್ರಸ್. ಗ್ಲಾಬ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗ್ಲಾಬ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಹೇರಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ನಾವು ಸೊಲನೇಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯುಬರೋಸಮ್, ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಪೊಟ್ಯಾಟೊದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ. ರ್ಯಾರ್ಲಿ ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾರ್ ಕೇಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫೈನ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಫೌಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಿನೇಷನ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್, ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್, ಅದ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ವಿನೇಷನ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ಸಾಲಿಟರಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್, ಒಂದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಆರ್ ಸೈಮೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಸೊಲಾನಮ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಆಕ್ಸಿಲ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಆರ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಮೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಸೊಲಾನಮ್. ನಾವು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಮ್ ಮತ್ತು ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಸೆಪಲ್ಸಿಫೈಡ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಫ್ರೂಟಿಂದ ಉದುರಿ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಎಸ್ಟೇವೇಷನ್, ದಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟೇವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರೊಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 5. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೋ ಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದ ಎಸ್ಟೇವೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಅಗೇನ್. ನಾವು ಎಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್, ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ 5, ಎಪಿಪೆಟಲಸ್, that means androecium, that is stamens are attached to petals. Okay, stamens are attached to petals. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು ದಾಸವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂಡಲಾಗಿ ಪೆಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ,
ಮೋನೋಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ, 2 ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್. ಎಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಬೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್, 2 ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಸ್ವಲನ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, 2 ಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ or bilocular. Now fruits, berry or capsule, it is a type of fruit, berry or capsule. Seeds, many as well as endospermous, endosperms ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಸೊಲಾನಮ್ ನೈಗ್ರಮ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೀಸ್, ಇದು ಶ್ರಬ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರ್ಯಾರ್ಲಿ ವುಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನ್ ವುಡ್ ಅಂತಲೂ ಅದು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೆಪಲ್ಸಿಂದು ನೋಡಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ. See that here it is actually floral diagram. So floral formula ನಮಗೆ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬ ಇದರದ್ದು. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಲನೇಸಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಲನೇಸಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಇದು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲನೇಸೆ ಎದ್ದು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿಂಬಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಓಕೆ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಕೆ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಪಲ್ಸ್, 5. ಅದು ಫ್ರೀ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೊರೊಲ್ಲಾ, ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಕೊರೊಲ್ಲಾ. ಸೊ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5. ಇದು ಫ್ರೀ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್, ಓಕೆ. ವೆರಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್, ಎ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ 5 ಅಲ್ವಾ. ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ. ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಗೈನೇಷಿಯಮ್, ಜಿ, ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸುಪೀರಿಯರ್. ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಹಿಯರ್, ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರೀಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ 2 ಮತ್ತು ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಿ, ಟು ರೈಟ್ the floral diagram of Solanaceae, we should know floral formula, okay. So floral formula is based on characteristics of these things. See, characteristics of flower as well as calyx, corolla, androecium, gynoecium, okay. See, first one is here, the actinomorphic, bisexual, calyx 5 united, corolla 5 united, androecium 5 united, as well as epipetalous, gynoecium superior, bicarpellary and syncarpus. Bracket na olage bardre, okay. Now let us draw floral diagram. The first one is calyx, okay, the first. So this layer, so first whorl, calyx. So 5 in number. So they are united, you should do like this, okay, united.
So next word is corolla petals ಅಲ್ವಾ, ಪೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ 5 ನಂಬರ್. ಸೊ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕೊರೋಲವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ ಯಾವುದು? ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊರೋಲಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು 5 ಇನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲನ್ನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮೆನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಇನ್ ನಂಬರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೈನೇಷಿಯಮ್. ಗೈನೇಷಿಯಮ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಲನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಬೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಬೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ovary superior with many ovules. ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ವೆಲನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಬೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್, ಸೊ ಇದು ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ವರ್ಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದು ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಲನೇಸೆ. So economic importance. So many plants belonging to this family are sources of food, of course. See here the tomato, brinjal, potato, as well as spices, used as spices, chilli use ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮೆಡಿಸಿನ್ನಿಗೆ ಸೊ ಬೆಲಾಡೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಶ್ವಗಂಧ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಿಮಿಗೇಟರಿಯಾಗಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಪೆಟೂನಿಯಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಲನೇಸಿಯದ್ದು. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಪೈಸ್ ಆಗಿ ಚಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲಡೋನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಅಶ್ವಗಂಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫ್ಯುಮಿಗೇಟರಿ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆರ್ನಮೆಂಟಲಲ್ಲಿ ಪೆಟುನಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಬೆಲ್ಲಡೋನ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಅಶ್ವಗಂಧ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಫ್ಯುಮಿಗೇಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯುಮಿಗೇಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪೆಟುನಿಯಾ ಆರ್ನಮೆಂಟಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಲಿಯೇಸಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಲಿಯೇಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಲಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಪೆರೇನಿಯಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ bulb or corms or rhizome. It is a modification underground. Okay, so leaves mostly basal, alternate types, even phyllotaxy. So linear straight ide anta ankondu. Exstipulate stipulsilla with the parallel venation, of course. So next is floral characters. Inflorescence solitary single agirbodu or cymose. Okay, inflorescence type. So often umbellate, the type of inflorescence
ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ವೆರಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಟೆಪಲ್ 6 3+3 often united into tube and valvate estivation. See here regarding those perianth, so it is nothing but there is no differentiation between corolla as well as calyx, then a whorl is said to be perianth. The each unit or member of perianth is said to be tepals. Okay, tepals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಮೊನೋಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರೊಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಜ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವರ್ಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಗೈನೇಷಿಯಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್, ಬಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೊರೊಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ಟೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಈ ಲಿಲಿಯೇಸೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ನೋಡಿ ವರ್ಲಲ್ಲಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ 3+3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂತ. ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ 6 3+3. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಟ್ರೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ಓವರೀಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನಾವು ಟ್ರೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್, ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 3 ಇದೆ, ವಿತ್ ಮೆನಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸೈಲ್. ವೆರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ರ್ಯಾರ್ಲಿ ಬೆರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸೀಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಆನಿಯನ್, ಏಲಿಯಮ್ ಸೀಪಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏಲಿಯಮ್ ಸೀಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೋಡಿ, ಸೊ ಮೊಳಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಲೀವ್ಸ್ ಅದರದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏಲಿಯಮ್ ಸೀಪಾ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದು ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಇದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೆರಿಯಾಂತ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಂತ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರೊಲ್ಲ, ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 3+3 ಅಲ್ಲಿದೆ ಟೆಪಲ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ಇದು ಫ್ಲವರ್, ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಫುಲ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಏಲಿಯಮ್ ಸೀಪಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us see here the floral formula we can write, so based on floral characteristic features. Okay, floral formula. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆರ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಅದರ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ BR ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಸೊ ವೆರಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ P ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೆಪಲ್ಸ್ 3 ವರ್ಲ್ಸಲ್ಲಿ, 2 ವರ್ಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ 3+3 ಅಂತ, ಆದ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೆರಿಯಾಂತ್. ನಂತರ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ A, ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಸೊ 2 ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ 3+3 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮೆನ್ 6 3+3 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಸುಪೀರಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಇನ್ ನಂಬರ್, ಟ್ರೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಲಿಯೇಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಇದು ಪೆರಿಯಾಂತಿಂದು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೆರಿಯಾಂತ್ 3+3ಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 3. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆದ ಕಾರಣ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ 3+3. ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ.
ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ and one more here. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ 3+3 ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಟ್ರೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ತ್ರೀ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪೆರಿಯಾ ಅಂತ ತ್ರೀ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, +3 ಹಿಯರ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ 3+3 ಹಿಯರ್ 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ +3, as well as gynecium superior trilocular. What about here? Actinomorphic. If ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಲಿಲಿಯೇಸೆಯದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ economic importance of family Liliaceae. So many plants belonging to this family are good ornamentals. Tulip as well as gloriosa. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೊ ಅಲೋವೆರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಲೋಳೆ ಸರ ಅಂತ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಆಸ್ಪೆರಾಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲಿಚಿಸಿನ್, ಸೊ ಕೊಲಿಚಿಕಮ್ ಆಟೋಮೊನೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಲಿಪ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ, ಗ್ಲೋರಿಯೋಸಾ, ಇದು ಗ್ಲೋರಿಯೋಸಾ ಸೂಪರ್ಬಾ ಅಂತ ಅದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು. ಇದು ತುಲಿಪ್ಪು. ಸೊ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲೋವೆರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೋಡಿದು. ಸೊ ಆಸ್ಪೆರಾಗಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಕೊಲಿಚಿಕಮ್ ಅಟೊಮೊನೇಲ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆವು, ಸೊ ನೀವು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಬಿಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ 3 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್.